بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، تھرڈ ایئر کی عربی ہم پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نہایت اہم ہے. اس کا تعلق ہے درخواست کے ساتھ. درخواست کو عربی میں الطلب کہتے ہیں. طلب یعنی درخواست، درخواستیں. تو ہم نے کوشش کی ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ ایک ہی درخواست میں 3 درخواستوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو نہایت آسانی کے ساتھ آپ یہ بنیادی جو عربی میں درخواست ہم لکھتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو سیکھ جائیں گے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی بہت ہوگا. ایک ہی درخواست میں 3 درخواستیں یکجا کر دی گئی ہیں. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ جب ہم عربی میں درخواست لکھتے ہیں تو حضرہ سے شروع کرتے ہیں. حضرہ صاحب السیادہ رئیس الکلیت الحکومیہ ہارون آباد. یہ وہی ہے جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب. تو یہاں پہ صاحب السیادہ، محترم صاحب السیادہ، عزت والے، قدر و منزلت والے، ان کی خدمت میں رئیس الکلیہ، کلیہ کالج کو کہتے ہیں اور رئیس پرنسپل کو. تو کلیت الحکومیہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے. یہاں پہ آگے آ رہا ہے بعد الاحترام الواجب. تو احترام واجب جو ہم پہ لازم ہے اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا، پرنسپل صاحب کا، دیگر. تو اس احترام واجب کے بعد اب یہاں سے آگے وہ اپنی عرضی اسٹوڈنٹ پیش کر رہا ہے کہ ابتدائی احترام کے بعد اعرض الی حضرتکم، میں آپ کی جانب، آپ کی جناب میں اعرض اپنی عرضی پیش کرتا ہوں، اپنی درخواست پیش کرتا ہوں. اب یہاں تک سیم آئے گا. یہ 3 درخواستیں ہیں: ضروری کام کی درخواست، شادی میں شرکت کی درخواست اور بیماری کی درخواست. تو یہاں تک تینوں درخواستوں میں یہاں تک کی عبارت ایک ہی آئے گی. یہاں سے ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہمیں کس چیز کی درخواست لکھنی ہے. اگر تو ضروری کام کی درخواست ہے تو پھر ہم اس لائن کو لکھیں گے، یہ دونوں چھوڑ دیں گے. اعرض الی حضرتکم انا اذهب الی لاہور لامر ہام. انا اذهب میں جاتا ہوں. الذهاب کا معنی عربی میں ہوتا ہے جانا. اننی اذهب بھی آ جاتا ہے، انا اذهب بھی آ جاتا ہے، انی ذاہب بھی آ جاتا ہے. تو یہ آسان ہے. انا اذهب میں جاتا ہوں، الی لاہور میں لاہور کی طرف جاتا ہوں، لامر ہام ایک اہم کام کے لیے میں لاہور کا سفر کر رہا ہوں. آپ میری اس گزارش کو شرف قبولیت فرمائیں. انا اذهب الی لاہور، میں ضروری کام سے میں لاہور جا رہا ہوں، لامر ہام اہم کام کے حوالے سے. تو یہاں پہ آپ نے اس درخواست کو ختم کر کے آگے یہاں سے شروع کر دینا ہے. ان 2 لائنوں کو نہیں لکھنا. اگر ضروری کام کی درخواست ہے یہاں سے آپ نے شروع کر دینا ہے. ولہذا چونکہ میں ضروری کام سے لاہور جا رہا ہوں، ولہذا اور اس لیے، انا لا استطیع الحضور میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں استطاعت نہیں رکھتا. استطیع استطاعت رکھنا، لا استطیع استطاعت نہ رکھنا. انا لا استطیع میں استطاعت و طاقت قوت نہیں رکھتا. انا لا استطیع الحضور حاضر ہونے کی، پریزنٹ حاضری. انا لا استطیع الحضور فی الکلیہ کالج میں حاضر ہونے کی میں طاقت و قوت نہیں رکھتا، میں استطاعت نہیں رکھتا. من فضلک مہربانی سے، چشم عنایت، نگاہ کرم. من فضلک، آپ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو عربی میں آپ کہیں گے من فضلک، تشریف رکھیں. اٹھنا ہے تو آپ کہیں گے من فضلک. تفضل کا لفظ بھی یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. تفضل تشریف رکھیے. اٹھنا ہے تفضل چلیے. پانی پیش کرنا ہے تفضل پانی لیجئے. تو من فضلک مہربانی سے. آتنی مجھے عطا کریں. اجازت غیابی
यानी जाने की इजाज़त दें, गायब होने की इजाज़त दें। लिसलासत अय्याम, 3 दिनों की मुझे छुट्टी दें। लियौम वाहिद भी कर सकते हैं, 1 दिन की छुट्टी। लियौमैन भी कर सकते हैं, 2 दिन की छुट्टी। लियौमैन 2 दिन की छुट्टी। लियौम वाहिद 1 दिन की छुट्टी। लिसलासत अय्याम 3 दिन की छुट्टी। तो यहां से आप यहां तक लिखने के बाद फिर आगे से ये इबारत लिखेंगे यहां तक। इन दोनों को छोड़ देंगे, इन 2 लाइनों को, अगर आपने जरूरी काम की दरखास्त लिखनी है। और अगर शादी में शिरकत की दरखास्त है तो पहली लाइन को छोड़ देंगे, दूसरी लाइन लिखेंगे। यहां तक वैसे ही आ जाएगा। यहां से आप लिखेंगे आना अज़हबु इला हफ़लति ज़वाजी सदीक़ी। आना अज़हबु, मैं जा रहा हूं। ये सेम है, वहां भी आना अज़हबु, यहां पे भी आना अज़हबु, मैं जा रहा हूं। इला हफ़ला, एक महफिल में जा रहा हूं। किस महफिल में? ज़िवाज, शादी की महफिल में जा रहा हूं। शादी की महफिल में शिरकत करनी है, मुझे छुट्टी चाहिए। किसकी शादी है? सिद्दीकी, मेरे दोस्त की शादी है। अखी है तो मेरे भाई की शादी है। इस तरह जो भी रिश्ता है तो आप वहां पे आगे वो रिश्ता मेंशन कर देंगे। तो उसकी शादी में शिरकत की के लिए मुझे मैं दरखास्त पेश कर रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाह रहा हूं एक शादी की महफिल में। आप यहां पे लिख के इसको लाइन को भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। ये चूंकि शादी में शिरकत वाली है तो यहां से उठा के फिर आगे ये लिख देंगे, इसलिए मैं कॉलेज में हाजिर नहीं हो सकता, मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 यौम की, 1-2 या 3 यौम की इजाजत दीजिए। तीसरी दरखास्त है बीमारी की दरखास्त। अगर आपको जरूरी काम की दरखास्त का भी नहीं पूछा गया, शादी में शिरकत का भी नहीं है, और बीमारी के हवाले से अल्लाह करीम आपको हमेशा सेहत, तंदुरुस्ती और शिफाए कामिला से नवाजे। अगर किसी को ऐसा मसला बन जाए बीमारी की वजह से, तो फिर वो ये लफ्ज़ तहरीर करेगा, आना अश्तकी, मुझे शिकायत हो गई है। आना अश्तकी, मुझे शिकायत, मुझे आर्जा लाहिक हो गया है। किस चीज़ का? अल-हुम्मा, हुम्मा कहते हैं बुखार को, मुझे बुखार हो गया है। अल-हुम्मा, अना अश्तकी अल-हुम्मा, मुझे बुखार की शिकायत हो गई है। वह ज़ुकाम, और ज़ुकाम आप उर्दू में भी बोलते हैं, ये आम हमारे मामूल में ये लफ्ज़ बोला जाता है, बल्कि कहा जाता है अमूमी तौर पे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कौमी निशान हमारा। तो आजकल जो मतलब सूरत हाल है, अल्लाह ताला सबको हमें महफूज फरमाए। आना अश्तकी अल-हुम्मा, मैं बुखार में मुब्तला हूँ। व ज़ुकाम, और ज़ुकाम में मुब्तला हूँ। व सुद्दा, और मुझे सर दर्द है। सर जो चकराता है तो इसको अरबी में सुद्दा कहते हैं। अगर बीमारी की दरखास्त लिखनी है तो फिर ये लाइन लिखेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। ये लाइन लिखने के बाद आगे फिर वही इबारत आ जाएगी, वलिहाजा, इसलिए आना ला अस्ततीउ, मैं इस्तिताअत नहीं रखता, अल-हुदूर फिल कुल्लिया, कॉलेज में हाजिर होने की, मिन फदलिका, मेहरबानी फरमाकर, आतिनी इजाजत गियाबी लिसलासती अय्याम, मुझे 3 दिन के लिए इजाजत दी जाए। अशकुरु का अला हाज़ल लुत्फ, इस चश्मे इनायत पर और इस लुत्फ व करम पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अशकुरु का ये वही है जो उर्दू में हम लिखते हैं, आपकी ऐन नवाजिश होगी, ये आपकी ऐन नवाजिश होगी है, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने आपको बता दिया है। अशकुरु का, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अला हाज़ल लुत्फ, इस लुत्फ व करम पर। यहाँ पे आप दूसरे अल्फाज भी लिख सकते हैं, वतफद्दलू बिक़बूल फ़ाइक़िल इह्तिराम, उसका मतलब भी इससे मिलता जुलता ही है। तो यहाँ पे ये आसान जुमला है, मैंने आपके लिए ये आसानी के साथ ये लिख दिया है। तिलमीज़ुकुमुल मती, मुती, तिलमीज़ शागिर्द को कहते हैं। तिलमीज़ रशीद, अच्छा नेक शागिर्द, ताबेदार शागिर्द। तिलमीज़ुकुमुल मुती, अतात, फरमा बरदार। ये जो हम दरखास्त के आखिर में लिखते हैं, आपका फरमा बरदार, तो ये वही है, तिलमीज़ुकुमुल मुती, आपका फरमा बरदार, आपका शागिर्द। कौन है? अलिफ बा जीम। ये अमीन ने लिख दिया कि यहाँ पे आप ये लिख देंगे, या अगर वैसे आपने इस्तेमाल करनी है अपना दरखास्त तो यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। रक़मुल जुलूस, रक़मुल जुलूस अरबी में कहते हैं आपका रोल नंबर। रक़मुल जुलूस, क्या रोल नंबर है आपका, तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन कर देंगे, और दूसरी तरफ आप अल मुअर्रख, तारीख बयान कर देंगे कि आज 1-2-2020 है,
یہ تاریخ ہے، یہ مہینہ ہے اور یہ تاریخ. یہ ایک ہی وقت میں ہم نے 3 درخواستیں جو اہم ترین درخواستیں ہیں، فرسٹ ایئر میں بھی اور تھرڈ ایئر میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، اور عموماً امتحانوں میں. ویسے تو ان کا استعمال ساری زندگی رہتا ہی ہے، اور اساتذہ سے یا اپنے کسی بھی آنر سے یا وہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو عربی کے ایک طالب علم کو بنیادی طور پر ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہاں پہ وہ دیگر تمام چیزوں پہ ہم نہیں کریں گے. یہ جو عبارت ہے یہاں پہ ہم فل سٹاپ آخر میں دیں گے، باقی ویسے چھوڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمارے قلوب و اذہان کو عربی زبان کے لیے وا کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں یہ زبان جو جنتی زبان ہے ہمیں اللہ کریم کی ذات برکات سیکھنے کی سعادت و توفیق بخشے. بہت شکریہ.